عظیم سنجو کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور اس کا جاہو جلال آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان احمد سنجر ایک ایسا حکمران جس کے نام کی دھاک دور دور تک بیٹھی ہوئی تھی، اپنے وسیع و عریض محل میں موجود تھا۔ یہ محل صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں تھا، بلکہ طاقت، دولت اور ناقابل تسخیر ہونے کی علامت تھا۔ اس کے ہزاروں چاقو چوبند محافظ ہر دم ہر لمحہ پہرے پروان روکتے۔ دن کے وقت ان کی وردیوں کی چمک آنکھوں کو کھرا کرتی اور رات کے وقت ان کے نیزوں کی انیاں ستاروں کی روشنی میں چمکتی۔ محل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایک رات جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا اور محل پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، سلطان سنجر اپنی شاہی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ باہر محافظوں کے دستے بدل رہے تھے، مشعلیں جل رہی تھیں اور ہر آنے جانے والے کی کڑی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن کسی کو کوئی بھی معمولی آہٹ سنائی نہ دیتی تھی۔ رات خاموشی سے گزر گئی۔ صبح کی پہلی کرن نے جب محل کے میناروں کو چھوا، سلطان نے معمول کے مطابق آنکھیں کھولی۔ اس نے اٹھنے کے لیے کروٹ بدلی تو اس کی نظر اپنے سرہانے رکھے تکیے پر پڑی اور وہ جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے ریشمی تکیے میں ٹھیک اسی جگہ جہاں رات بھر اس کا سر تھا، ایک خنجر پوری طاقت سے گڑا ہوا تھا۔ اس کا فولادی پھل تکیے کی روئی اور کپڑے کو چیرتا ہوا اندر تک پیوست ہو چکا تھا۔ خوف اور بے یقینی کی حالت میں اس کی نظر خنجر کے پاس پر ایک چھوٹے سے تہ شدہ کاغذ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے کاغذ پکڑا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے اسے کھولا، اس پر ایک مختصر عبارت لکھی ہوئی تھی: ہم چاہتے تو یہ خنجر اس سخت تکیے کی بجائے تمہارے نرم دل میں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ یہ کس کی ہمت تھی؟ یہ کون تھا غیر مرئی دشمن جو انتہائی محفوظ قلعوں اور محلوں میں بھی پہنچ سکتا تھا؟ وہ کون تھے جانسار جو بغیر کسی خوف کے قتل کرنے اور موت کو محبوب کی طرح گلے لگاتے تھے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی خفیہ تنظیم کی جس نے سیاسی قتل کو ایک فن بنا دیا تھا۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے پراسرار اور خوفناک گروہ جاشین کی، جو آج کی دنیا جنہیں اسیسنز کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں محمد ہارون اور نئی سیریز کی پہلی قسط دی اسیسنز میں ہم اس تنظیم کے بانی حسن بن صبا اور اس کے ناقابل تسخیر قلعہ الموت کی داستان سنائیں گے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 11ویں صدی کی اسلامی دنیا میں جانا ہوگا۔ اس وقت مسلم دنیا پر طاقتور سلجوقی سلطنت کا راج تھا۔ سلجوقی ترک نسل کے سنی مسلمان تھے اور بغداد میں بیٹھے عباسی خلیفہ انہی کے زیر اثر تھے۔ لیکن اس سنی سلطنت کا سب سے بڑا سیاسی اور نظریاتی دشمن مصر میں قائم فاطمی خلافت تھی، جو اسماعیلی شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تقسیم صدیوں پرانی تھی، لیکن اس وقت ایک سیاسی سرد جنگ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سلجوقی خود کو حقیقی اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، جبکہ فاطمی اسماعیلی نظریات کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ اسی تقسیم شدہ سازشوں اور جنگوں سے بھری دنیا میں فارس کے شہر میں ایک نوجوان پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا حسن بن صبا۔ حسن بن صبا کوئی عام نوجوان نہیں تھا، وہ ایک ذہین، کرشماتی اور علم کا پیاسا شخص تھا۔ اس نے الہیات، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات جیسے علوم میں گہری مہارت حاصل کی تھی۔ اس کا خاندان اثنا عشری شیعہ تھا، لیکن حسن کے ذہن میں سوالات تھے۔ وہ اپنے تئیں سچ کی تلاش میں تھا۔ اسی تلاش کے دوران اس کی ملاقات اسماعیلی مبلغین سے ہوئی۔ وہ ان کے نظریات، ان کے منظم خفیہ نیٹ ورک اور ان کے انقلابی جوش سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسماعیلی شیعہ مسلک قبول کر لیا۔ اس کا علم اور قابلیت دیکھ کر اسے مزید تربیت کے لیے اسماعیلی دنیا کے مرکز قاہرہ بھیج دیا گیا، جو اس وقت فاطمی خلافت کا دارالحکومت تھا۔ حسن نے 3 سال قاہرہ میں گزارے اور وہاں کے دربار اور سیاست کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، لیکن یہیں اس نے ایک ایسی غداری دیکھی
جس نے اس کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فاطمی خلیفہ کے انتقال کے بعد تخت کے لیے ایک بحران پیدا ہوا۔ حسن فاطمی خلیفہ کے بڑے بیٹے نزار کو اگلا ہی ماہ اور خلیفہ مانتا رہا، لیکن دربار کے طاقتور وزیر الفضل شاہ نے نزار کو قید کرتے قتل کروا دیا اور اس کی جگہ اس کے کم عمر کمزور چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا تاکہ اصل طاقت وزیر کے اپنے ہاتھ میں رہے۔ حسن بن سبا نے اس نئے خلیفہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے قید کر لیا گیا، لیکن وہ کسی طرح قید سے فرار ہو کر مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب حسن ایک نیا انسان تھا۔ وہ نہ صرف سنی سلجوقوں کا دشمن تھا، بلکہ اب وہ قاہرہ میں بیٹھی فاطمی حکومت کا بھی باغی تھا۔ وہ ایک تنہا شخص تھا جس کا کوئی ملک، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ نزار کے نام پر ایک نئی حقیقی اسماعیل تحریک شروع کرے گا جو سلجوقوں اور غدار فاطمیوں دونوں سے لڑے گی۔ ایک خفیہ ٹھکانے کی تلاش میں حسن واپس اپنے وطن فارس لوٹ آیا، لیکن اب وہ ایک عام شہری نہیں تھا بلکہ ایک خفیہ مشن پر تھا۔ وہ ایک داعی تھا، ایک مبلغ جو گاؤں گاؤں، شہر شہر بھیس بدل کر سفر کرتا اور خفیہ طور پر لوگوں کو اپنے نظاری اسماعیلی نظریے کی طرف راغب کرتا۔ اس نے اگلے کئی سال اسی طرح گزار دیے۔ اس کی ذہانت اور کرشماتی شخصیت کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس کے پیروکار بنتے ہیں۔ یہ پیروکار عام لوگ نہیں تھے، یہ فدائی تھے، ایسے جانسات جو اپنے آقا حسن کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ حسن جانتا تھا کہ وہ اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ سلجوقیوں کی لاکھوں کی فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے، اپنی تحریک کو چلانے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت تھی، ایک ایسا ناقابل تصحیح قلعہ جو بلند و بالا پہاڑیوں میں چھپا ہو، جہاں سے وہ اپنی نئی قسم کی جنگ لڑ سکے۔ کئی سال کی تلاش کے بعد اس کی نظریں ایران کے شمال میں البرز کے پہاڑوں میں چھپے ایک قلعے پر پڑی۔ اس قلعے کا نام تھا الموت، قلعہ الموت، جو اس نے بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ دوستو، الموت کا مطلب ہے عقاب کا گھونسلہ، اور یہ قلعہ واقعی ایک عقاب کے گھونسلے کی طرح تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اونچی عمودی چٹان پر بنایا گیا تھا، جہاں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی تنگ اور خطرناک رستہ تھا۔ اسے فتح کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ حسن بن سبا نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے فوج یا تلوار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کی، سازش اور ذہانت۔ اس نے ایک طویل اور صبر آزما منصوبہ بنایا۔ کئی مہینوں تک اس نے اپنے دائیوں کو کسانوں، تاجروں اور مزدوروں کے بھیس میں الموت کے آس پاس کی وادیوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دوستیاں کی اور آہستہ آہستہ اپنے نظاری عقیدے میں شامل کرتے گئے۔ اگلے مرحلے میں حسن کے کچھ فدائی قلعے کے اندر محافظوں کی نوکریاں حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب قلعے کا کنٹرول باہر سے بھی اور اندر سے بھی حسن کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ آخرکار 4 ستمبر 1090 یعنی 4 سپٹمبر 1090 کو حسن بن سبا خود ایک استاد کے بیس میں قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے تک خفیہ طور پر وہاں رہا۔ جب قلعے کے سلجوقی کمانڈر کو اندازہ ہوا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قلعے کے زیادہ تر محافظ اور آس پاس کی پوری آبادی خفیہ طور پر حسن کی بیعت کر چکی تھی۔ ایک رات حسن بن سبا قلعے کے کمانڈر کے سامنے خود ظاہر ہوا۔ کمانڈر نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ہی قلعوں میں دشمنوں سے گھرا ہوا ہے تو اس کے آس پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسن نے اس قلعے پر بغیر ایک قطرہ خون بہائے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کمانڈر کو 3000 سونے کے دینار دیے اور اسے عزت کے ساتھ قلعہ چھوڑ جانے کی اجازت دی۔ اب الموت کا ناقابل تسخیر قلعہ حسن بن سبا تھا۔ اب وہ ایک دائی نہیں بلکہ ایک ریاست کا حکمران تھا۔ اس کے پیروکار اسے سیدنا یعنی ہمارے آقا کہنے لگے۔ اب وہ پہلا پہاڑ کا بوڑھا یعنی the man of Myrburn یا اسے فارسی میں پیر کوہستان کہا جانے لگا۔
اس کے پاس ایک ناقابل تذکیر قلعہ تھا اور چند ہزار جنونی جانسار۔ اس کے چاروں طرف سلجوقی سلطنت کی بے پناہ طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک روایتی جنگ نہیں جیت سکتا، تو اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف وہ کون سا خطرناک ہتھیار استعمال کیا جس نے صدیوں تک بادشاہوں اور سلطانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ اس نے اپنے فدائیوں کو دنیا کے سب سے ماہر قاتل بنانے کے لیے کیسی تربیت دی۔ اسے افسانوی جنت کے باغوں اور حشیش پلا کر فدائیوں کو بہکانے کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں، یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے حشاشین یعنی اسیسنز کی دوسری قسط میں۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی تاریخی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو، کہاں تھے ہم تھے 1090 میں ایران کے البرز پہاڑوں کے ایک ناقابل تسخیر چٹان پر، قلعہ الموت میں۔ حسن بن صبا، جو اب سیدنا یعنی آقا یا پیر کوہستان کہلانے لگا تھا، اس نے بغیر خون بہائے اس قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ تھا اور چند ہزار ایسے جانثار فدائی تھے جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ لیکن اس کے چاروں طرف عظیم سلجوقی سلطنت کی بے پناہ فوجی طاقت تھی۔ حسن جانتا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ خودکشی ہوگی، تو پھر جب آپ ایک چھوٹی سی طاقت ہوں اور آپ کا دشمن ایک دیو جیسا ہو تو آپ کیسے لڑتے ہیں؟ حسن بن صبا نے ایک نئی قسم کی جنگ ایجاد کی، ایک ایسا ہتھیار جو فوجوں پر نہیں بلکہ بادشاہوں، وزیروں اور جرنیلوں کے دلوں پر وار کرتا تھا۔ یہ نفسیاتی جنگ اور ٹارگٹ کلنگ یعنی سیاسی قتل کا آغاز تھا۔ تو حسن اپنے فدائیوں کو موت سے بے خوف کیسے بناتا تھا؟ ان افسانوی جنت کے باغوں اور حشیش کے نشے میں کہانیوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور کیسے حشاشین یعنی اسیسنز کا پہلا خنجر سلجوقی سلطنت کے سب سے طاقتور شخص یعنی اس کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے دل تک پہنچا۔ میں ہوں محمد ہارون، اور سیریز حشاشین یعنی اسیسنز کی دوسری قسط میں ہم اسی خوفناک اور پراسرار داستان سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، حسن بن صبا کی حکمت عملی بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر تھی۔ اس کا فلسفہ تھا دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کو مارنے کے لیے اپنے سینکڑوں جانثاروں کو کیوں مروایا جائے، جبکہ صرف ایک شخص کو قتل کر کے اس سے کہیں زیادہ یا اس سے کہیں بڑا سیاسی اثر ڈالا جا سکتا ہو۔ یہ تاریخ کی پہلی غیر متناسب جنگ یعنی ایس سیمیٹرک وارفیئر کی مثالوں میں سے ایک تھی۔ اس کا مقصد اندھا دھند دہشت پھیلانا نہیں تھا، اس کے نشانے بہت احتیاط سے چنے گئے تھے۔ وہ امیر جرنیل یا مذہبی رہنما جو نظاری اسماعیلیوں کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم ہوتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کی قیادت میں اتنا خوف اور عدم استحکام پیدا کر دیا جائے تو وہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں اور الموت کی طرف سے توجہ ہٹا لیں۔ ہر قتل ایک سیاسی پیغام ہوتا تھا، ایک خط ہوتا تھا جو خون سے لکھا جاتا تھا۔ ان مشنز کو انجام دینے والے فدائی کہلاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے قربان ہونے والے۔ یہ کرائے کے قاتل نہیں تھے جو پیسے کے لیے مارتے ہوں، یہ گہرے مذہبی عقیدے کے حامل نوجوان تھے جنہیں یقین تھا کہ وہ اپنے آقا حسن بن صبا کے حکم پر جان دے کر وہ شہادت کا درجہ پائیں گے اور انہیں جنت نصیب ہوگی۔ قلعہ الموت صرف ایک فوجی قلعہ نہیں تھا، یہاں ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں سائنس، فلسفہ، ریاضی اور مذاہب پر ہزاروں کتابیں تھیں۔ حسن بن صبا نے اسے علم و تربیت کا ایک عظیم مرکز بنا دیا تھا۔ یہاں ذہین اور جسمانی طور پر مضبوط نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا اور پھر انہیں سال ہر سال کی سخت تربیت دے کر بلایا جاتا۔
انہیں فارسی، عربی اور ترکی جیسی زبانیں سکھائی جاتی، انہیں مختلف ثقافتوں اور ان علاقوں کی سیاسی صورتحال کا بھی ماہر بنایا جاتا جہاں انہیں بھیجنا مقصود ہوتا تھا۔ وہ بیس بدلنے، خاموشی سے دشمن کی صفوں میں داخل ہونے اور خنجر کے استعمال کے ماہر ہوتے تھے۔ نفسیاتی تربیت ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا تھا۔ انہیں اپنے آقا کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کا سبق دیا جاتا تھا۔ ان کی اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، مشن ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ انہیں مشن کے بعد فرار ہونے نہیں بلکہ پکڑے جانے یا مارے جانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ ایک فدائی کسی بھیڑ بڑی مسجد یا دربار میں اپنے ٹارگٹ کو مارنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ وہیں کھڑا رہتا تھا۔ اس سے حشاشین یعنی اسیسنز کی دہشت اور ان کے جنون کی دھاک بیٹھ جاتی تھی۔ ان کی عوامی پھانسی ان کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھی۔ دوستو، حشاشیت کے بارے میں سب سے مشہور کہانی ان کے جنت کے باغوں کی ہے۔ یہ کہانی صدیوں بعد مشہور مورخ مارکو پولو نے پھیلائی تھی۔ اس کہانی کے مطابق حسن بن صبا نوجوان لڑکوں کو حشیش پلا کر بے ہوش کر دیتا تھا، پھر انہیں قلعہ الموت میں بنے ایک خفیہ خوبصورت باغ میں لے جایا جاتا جہاں خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان موجود تھا۔ جب نوجوان ہوش میں آتا تو اسے بتایا جاتا کہ یہ جنت کا ایک نظارہ ہے، اور اگر وہ حسن یعنی حسن بن صبا کے حکم پر مرے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے یہی جنت نصیب ہوگی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس موضوع پر سب سے مشہور کتابیں عنایت اللہ کی فردوس ابلیس اور عبد الحلیم شر کی فردوس بری ہیں، جن میں یہی مارکو پولو والا بیانیہ ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی سچ ہے؟ جدید مورخین کا کہنا ہے کہ یہ کہانی سراسر من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ اس وقت کے ہم عصب مسلمان مورخین، یہاں تک کہ حشاشین کے بدترین دشمنوں کی تحریروں میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یہ غالباً ایک پروپیگنڈا تھا جو ان کے دشمنوں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلایا تھا، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان کے پیروکار کسی عقیدے کی وجہ سے نہیں بلکہ نشے اور لالچ کی وجہ سے جان دیتے ہیں۔ لفظ حشاشین بھی ان کے دشمنوں کی طرف سے ہی دیا گیا ایک توہین آمیز نام تھا، جس کا مطلب تھا حشیش پینے والے یا بھنگ پینے والے۔ انہوں نے خود کبھی اپنے لیے لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان کی طاقت نشہ نہیں بلکہ ان کا پختہ مذہبی عقیدہ تھا جو اپنے امام اور اس کے نمائندے حسن بن صبا سے غیر متزلزل طور پر رکھتے تھے۔ اب حسن بن صبا اپنی نئی جنگ شروع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے پہلے نشانے پر وہ شخص تھا جو اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور، سب سے ذہین اور سب سے بااثر انسان سمجھا جاتا تھا، نظام الملک توسی۔ نظام الملک کوئی عام وزیر نہیں تھا، وہ کئی دہائیوں تک عظیم سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم رہا تھا۔ وہ سلجوقی سیاست کا مابعد تھا، وہ اسماعیلیوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف کتابیں لکھی تھیں، انہیں اسلام کے جسم کا ایک کینسر سمجھتا تھا۔ حسن بن صبا جانتا تھا کہ اگر اس نے نظام الملک کو گرا دیا تو پوری سلجوقی عمارت لرز جائے گی۔ 1012 میں 1092 میں حسن نے اپنا پہلا فدائی مشن روانہ کیا۔ اس کا نام تھا بوطاہر ایرانی۔ بوطاہر نے ایک صوفی درویش کا بھیس بدلا اور نظام الملک کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ وہ اس وقت اصفہان سے بغداد جا رہا تھا۔ ایک شام جب رمضان کے مہینے میں نظام الملک افطار کے بعد اپنی پالکی میں بیٹھ کر حرم کی طرف جا رہا تھا تو بوطاہر ایک درخواست گزار بن کر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وزیر اس کی درخواست سننے کے لیے پالکی سے باہر جھکا، بوطاہر نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خنجر نکالا اور سیدھا نظام الملک توسی کے دل میں پیوست کر دیا۔ نظام الملک کے محافظوں نے بوطاہر کو فوراً ہی قتل کر دیا، لیکن اس کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ اس خبر نے پوری سلجوقی سلطنت میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ یہ ایک ناقابل تصور بات تھی کہ سلطنت کا سب سے طاقتور شخص اپنی پوری فوج اور محافظوں کے بیچ ایک تنہا شخص کے خنجر سے مارا گیا۔ پیغام واضح تھا، الموت کی پہنچ سے کوئی محفوظ نہیں۔ حشاشین کا افسانہ شروع ہو چکا تھا۔
सितम ज़रीफ़ी देखिए, निज़ामुल मुल्क के कत्ल के सिर्फ 1 महीने बाद सल्जूकी सुल्तान मलक शाह का भी पूरे सार हालात में इंतकाल हो जाता है। अब सल्तनत के 2 सबसे ताकतवर सतून गिर चुके थे। इसके बाद सल्जूकी सल्तनत शहजादों की आपस के खाना जंगी में डूब गई। हसन बिन सबा की हिकमत अमली पूरी ही तरह कामयाब रही थी। किला अल मौत पर से फौरी तौर पर खतरा टल गया था। लेकिन जिस वक़्त सल्जूकी आपस में लड़ रहे थे, इस वक़्त यूरोप से एक तूफ़ान मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ रहा था, सलीबी जंगजुओं का तूफ़ान। तो जब हाशाशीन का टकराव इन नए दुश्मनों यानी सलीबियों से हुआ तो क्या नतीजा निकला? कैसे उन्होंने अजीम मुसलमान हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी कत्ल करने की कोशिश की, ये सब हम आपको दिखाएंगे हाशाशीन यानी असैसिन्स की तीसरी किस्त में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी इसी तरह मिलती रहें। शुक्रिया। कैसे हैं दोस्तों? तो हम थे 11वीं सदी के आखिर में, जब हसन बिन सबा के हाशाशीन ने सल्जूकी सल्तनत के सबसे ताकतवर वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी को कत्ल करके इस्लामी दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। उसके फ़ौरन बाद सल्जूकी सुल्तान मलक शाह का भी इंतकाल हो गया और अजीम सल्जूकी सल्तनत शहजादों की आपस की खाना जंगी में डूब गई। हसन बिन सबा की हिकमत अमली कामयाब रही थी। अलमौत पर से फ़ौरन ख़तरा टल गया था। अब हाशाशीन ईरान के पहाड़ों पर मज़ीद किले फ़तह कर रहे थे। लेकिन जिस वक़्त हाशाशीन फ़ारस में सल्जूकियों से लड़ रहे थे, इसी वक़्त मगरब से एक नया गैर मुतवक्के और आहन पोश तूफ़ान मशरिक़ वस्ता की सरज़मीन पर उतर रहा था। यूरोपी सलीबी जंगजू एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के दुश्मन थे, जिनके मकासद भी और थे और तरीके भी। तो जब हाशाशीन, जो साए में रहकर जंग लड़ने के माहिर थे, इन सलीबी नाइट्स से टकराए तो क्या हुआ? शाम में हाशाशीन का वो कौन सा पुरस्कार रहनुमा था जिसे सलीबी भी पहाड़ का बूढ़ा यानी पीरे कोहिस्तान कहते थे? और कैसे हाशाशीन ने इस दौर के अजीम तरीन मुसलमान हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी कत्ल करने की कोशिश की? मैं हूं मोहम्मद हारून और दी असैसिन सीरीज़ की तीसरी किस्त में हम इनकी पुरस्कार तारीख के नए बाब से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, हसन बिन सबा जानता था कि इसकी तहरीक सिर्फ फारस तक महदूद नहीं रह सकती। उसने अपने सबसे काबिल दाइयों को शाम की तरफ रवाना किया। इस वक्त शाम एक सियासी अखाड़ा बना हुआ था। यहाँ कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी, बल्कि ये सल्जूकी अमीरों, मुकामी अरब सरदारों और अब नए आने वाले सलीबियों की छोटी छोटी आपस में लड़ती हुई रियासतों में तकसीम था। और ये अफरा तफरी हाशाशीन के लिए एक बेहतरीन माहौल था। उन्होंने यहाँ भी वही हिकमत अमली अपनाई जो फारस में आजमाई थी, खुफिया तबलीग और दरअंदाजी। लेकिन शाम में उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। यहाँ के सुन्नी हुक्मरान उन्हें ख़तरा समझते थे और दूसरे शिया फ़िरके भी उनके मुखालिफ थे। कई बार इनका कत्लेआम हुआ और इन्हें शहरों से निकाल दिया गया। उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें भी फारस की तरह नाकाबिले तस्खीर पहाड़ी किलों पर कब्ज़ा करना होगा। साल हा साल की जदोजहद के बाद वो शाम के पहाड़ी सिलसिलों में कई किले हासिल करने में कामयाब हो गए, जिनमें किला मस्याफ इनका सबसे अहम मरकज़ और शामी शाह का दारुल हुकूमत बन गया। शाम में हाशाशीन को जिस शख्स ने एक हकीकी ताकत बनाया, वो हाशाशीन की तारीख के सबसे ज़हीन और करिश्माती रहनुमाओं में से एक था। इसका नाम था राशिदुद्दीन सनान। सनान की कहानी खुद किसी अफसाने से कम नहीं। वो बसरा के करीब पैदा हुआ। जवानी में उसने इस्माइली अकीदा कबूल किया और इल्म हासिल करने के लिए अलमौत चला गया। कहा जाता है कि उसने खुद हसन बिन सबा के जानशीनों से तरबियत हासिल की। वो न सिर्फ एक आलम और मुबल्लग था, बल्कि एक माहिर मुनज़्ज़म और एक शातिर सियासतदान भी था। जब उसे शाम की शाह का रहनुमा बनाकर भेजा गया तो उसने हाशाशीन को एक नई ताकत दी। उसने एक नीम आज़ाद रियासत कायम कर ली, जो कई बार फारस में मौजूद मरकज़ी हेडक्वार्टर
किला उल मौत के अहकाम को भी नज़रअंदाज कर देती थी। वो इतना पुरस्कार था कि उसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि वो जादू जानता है और गायब हो सकता है। यही राशिदुद्दीन सनान था जिसे यूरोपीय अपनी किताबों में पहाड़ों का बूढ़ा यानी पीरे कोहिस्तान लिखने लगे। दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि हशाशीन और सलीबी एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इनका रिश्ता दुश्मनी, दोस्ती और ज़रूरत का एक अजीब इम्तजाज था। यह सच है कि हशाशीन ने कई अहम सलीबी रहनुमाओं को कत्ल किया, जैसे यरूशलेम के बादशाह कॉनराड ऑफ मोंटफर्ट को, लेकिन कई मौक़ों पर उन्होंने अपने मुश्तरका सुन्नी दुश्मनों के खिलाफ सलीबियों से इत्तेहाद भी किया। इनका सबसे दिलचस्प रिश्ता सलीबियों की सबसे पुरस्कार तंजीम नाइट टेम्पलर्स के साथ था। ये दोनों खुफिया तंजीमें थीं, दोनों के पास अपने अपने जानिसार जंगजू थे, दोनों एक दूसरे की ताकत का एहतराम करते थे और खौफ भी खाते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब टेम्पलर्स इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने हशाशीन पर सालाना खराज लगा दिया था। सनान ने एक ज़हीन सिफारती चाल से खुद को इस खराज से आज़ाद करवा लिया था। वो जानता था कि हर जंग खंजर से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें जहानत से भी लड़ी जाती हैं। 12वीं सदी के वस्त में मशरिक़ वस्ता के उफ़क़ पर एक नया सूरज तलू हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो एक अजीम जर्नैल था जो मुसलमानों को सलीबियों के खिलाफ मुत्तहिद कर रहा था, लेकिन इसका ये इत्तेहाद शाम में हशाशीन की आज़ाद रियासत के लिए ख़तरा था। सनान समझता था कि सलाहुद्दीन सलीबियों से भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो पूरे खित्ते को एक हुकूमत के नीचे लाना चाहता था। सनान ने सलाहुद्दीन को पैगाम भेजने का फैसला किया, लेकिन ये पैगाम ख़त के ज़रिए नहीं था, बल्कि खंजर के ज़रिए था। सलाहुद्दीन पर पहला हमला उस वक़्त किया गया जब सलाहुद्दीन की फ़ौज ने हलब का मुहासरा किया हुआ था, तो हशाशीन के कुछ फिदाई उसके कैंप में दाखिल हो गए, लेकिन उन्हें सलाहुद्दीन तक पहुंचने से पहले पहचान लिया गया और उन्हें मार दिया गया। लेकिन दूसरा और फैसला कुन हमला तारीख का एक मशहूर तरीन वाक़या है। सलाहुद्दीन एक किले का मुहासरा किए हुए था और अपने खैमे में सो रहा था। उसके खैमे के गिर्द सख्त तरीन हिफाजती पहरा था, लेकिन अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसके लिए एक नाकाबिले यकीन मंजर था। उसके बिस्तर के पास जमीन में एक जहर में बुझा हुआ खंजर गड़ा हुआ था। उसके साथ कुछ गर्म रोटियां थीं, वैसी ही जैसी हशाशीन के किलों में पकती थीं। खंजर के साथ एक पैगाम भी था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हें खबरदार किया जाता है। ये हमला जिस्मानी तौर पर तो नाकाम रहा था, लेकिन नफसियाती तौर पर ये कारी ज़रब थी और तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद खौफज़दा हो गया। उसे एहसास हो गया कि अगर सनान चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। वो समझ गया कि वो एक ही वक्त में दो महाजों पर नहीं लड़ सकता, सलीबियों से भी और हशाशीन से भी। इस वाक़े के बाद सलाहुद्दीन ने सनान के साथ एक अमन मुआहिदा कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के इलाके पर हमला ना करने का अहद किया। राशिदुद्दीन सनान ने अपने मकसद को हासिल कर लिया था। उसने उस दौर के सबसे ताकतवर मुसलमान हुक्मरान को मजबूर कर दिया था कि वो इसकी ताकत को तस्लीम करे और इसके रास्ते में ना आए। दोस्तों, सनान की क़ियादत में शाम के हशाशीन अपनी ताकत के अरूज पर थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी रियासत कायम कर ली थी और सलीबियों और मुसलमान सुल्तानों दोनों को अपनी दहशत से झुकने पर मजबूर कर दिया था। उनका अफसाना अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। सनान और सलाहुद्दीन के बाद हशाशीन का क्या हुआ? और क्या हुआ जब मशरक से एक ऐसी नई नाकाबिले शिकस्त और बेरहम ताकत उठी जो ना सियासत के असूल मानती थी और ना ही अंधेरे में छुपे हुए खंजर से डरती थी। ये कहानी है मंगोल तूफान की, किला उल मौत के मुहासरे की और दुनिया की सबसे खौफनाक तंजीम के हतमी और खुरेज अंजाम की। और ये सब हम आपको दिखाएंगे हशाशीन की आखिरी किस्त। तो आपको ये तारीखी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।
कैसे हैं दोस्तों? हम थे 13वीं सदी के आगाज में। हशाशीन और ख़ास तौर पर शाम की शाख अपने पुरस्कार रहनुमा राशिदुद्दीन सनान की क़यादत में अपनी ताकत और दहशत के अरूज पर थी। उन्होंने सलीबियों और मुसलमान सुल्तानों दोनों को अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर कर दिया था। उनका अफसाना यूरोप से लेकर एशिया तक फैल चुका था। ऐसा लगता था कि उनके नाकाबिले तस्खीर पहाड़ी किले और उनके जानिसार फिदाई हमेशा कायम रहेंगे, लेकिन कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। क्या होता है जब आपका सामना एक ऐसी ताकत से हो जिसका कोई सर ना हो जिसे काटा जा सके? एक ऐसा दुश्मन जो सियासत, खौफ या सिफारतकारी के असूलों को मानता ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जो कोई रियासत नहीं बल्कि एक कुदरती आफत की तरह हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता हो। ये कहानी है हशाशीन के आखिरी खूंरेज़ बाप की। ये कहानी है मंगोल तूफान की। मैं हूं मोहम्मद हारून। द असैसिन सीरीज की आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया तंजीम का खात्मा हुआ। हसन बिन सबा और राशिदुद्दीन सनान जैसे अजीम और करिश्माती रहनुमाओं के बाद अल-मौत और मसियाफ के किलों में आने वाले इनके जानशीन इस पाए के नहीं थे। इनमें कुछ का झुकाव फौजी और सियासी हिकमत अमली से ज़्यादा मजहबी फ़लसफ़े की तरफ हो गया। उन्होंने खुद को ज़ाहिर इमाम करार देना शुरू कर दिया, जिससे इनकी अपने पैरोकारों में भी इख्तलाफ पैदा होने लगे। वक़्त के साथ साथ इनकी दहशत का असर भी कम होने लगा। सल्जोकी सल्तनत टूट चुकी थी और नई छोटी छोटी रियासतों के लिए किसी एक रहनुमा का कत्ल इतना बड़ा धचका नहीं होता था। हशाशीन 150 साल से ज़्यादा अरसे तक अपने पहाड़ी किलों में महफूज रहे थे, और शायद इसी वजह से इनके अंदर एक झूठा एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया था। वो अपनी अलग थलग दुनिया में इस कदर मगन थे, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मशरक़ बईद से एक ऐसा तूफ़ान उठ रहा है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेने वाला है। और ये तूफ़ान था मंगोल। चंगेज़ खान और उसकी मंगोल फ़ौज का यह तूफ़ान बिल्कुल एक नई किस्म का था। ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के फातेह थे। उन्हें किसी मुल्क पर हुकूमत करने या लोगों का मजहब तब्दील करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका फ़लसफ़ा सादा था, या तो मुकम्मल अताअत कबूल करो या मुकम्मल तबाही के लिए तैयार हो जाओ। उनकी फ़ौज एक बेरहम, मुनज़्ज़म और नाकाबिले शिकस्त जंगी मशीन थी। जब मंगोलों ने वस्ती एशिया और फारस पर हमला किया, समरकंद और बुखारा जैसे अजीम शहरों को जलाकर राख कर दिया, तो हशाशीन को पहली बार एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसकी तबाही का पैमाना उनके अपने सियासी कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा था। फिर आया चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान। उसे उसके भाई अजीम खान मोंगे ने एक मिशन पर भेजा। वो मिशन था पूरे मशरक़ वस्ता को फतह करना, और उसके रास्ते में दो सबसे बड़ी रुकावटें थीं। एक बगदाद में बैठी अब्बासी खिलाफत और दूसरे ईरान के पहाड़ों में छुपे नज़ारी इस्माइली शिया यानी हशाशीन। मंगोल हशाशीन को अपने तिजारती काफिलों और सफ़ीरों के लिए ख़तरा समझते थे और इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल देना चाहते थे। 1256 में हलाकू खान एक बहुत बड़ी फौज के साथ हशाशीन के मरकज़ किला अल मौत का मुहासरा कर लिया। इस वक्त अल मौत का आखिरी आका रुकनुद्दीन खुद शाह था, एक नौजवान और नातजुर्बाकार रहनुमा। उसने हलाकू खान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, इस उम्मीद पर कि शायद कोई सफारती हल निकल आए, लेकिन मंगोलों से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं थे। वो चीनी इंजीनियर से किले फतह करने की जदीद तरीन टेक्निक सीख चुके थे। उन्होंने अपने साथ बहुत बड़ी मंजनीकें लाई थीं जो किले की दीवारों पर दिन रात भारी पत्थर बरसाने लगीं। किला अल मौत जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब एक बेरहम दुश्मन के निशाने पर था। खुर्द शाह ने अपनी कौम को मजीद तबाही से बचाने की उम्मीद में हथियार डालने का फैसला किया। वो खुद हलाकू खां के सामने पेश हो गया। शुरू में हलाकू ने इसके साथ इज्जत का सलूक किया। उसने खुद शाह को इस्तेमाल करके फारस में मौजूद हशाशीन के बाकी तमाम
100 से ज़्यादा किलों को भी हथियार डालने का हुक्म भिजवा दिया। ज़्यादातर किलों ने अपने आका को हुक्म मान लिया, लेकिन जैसे ही तमाम किले खाली हुए और इनका दिफा ख़त्म हो गया तो हलाकू खान ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसका रहम का वादा एक धोखा था। उसने मुनज़्ज़म तरीके से तमाम नज़ारी इस्माइलियों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। मर्द, औरतें, बच्चे, किसी को भी नहीं बख्शा गया। वो फिदाई जो मौत को गले लगाने की तरबियत रखते थे, अब निहत्ते थे और उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इस तबाही का सबसे बड़ा नुकसान था अलमौत की अजीमुश्शान लाइब्रेरी का जलना। इस लाइब्रेरी में इस्माइली फ़लसफ़े, साइंस और तारीख़ पर हज़ारों नायाब किताबें और दस्तावेज़ात थीं। हलाकू खां के साथ मौजूद एक फ़ारसी मुअर्रिख़ अताउल मल्क जवेनी ने चंद किताबें बचाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर इल्म का यह अनमोल ख़जाना हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। एक पूरी फ़िक्री रिवायत को मिटा दिया गया। जब रुकनुद्दीन खुर्द शाह का मकसद पूरा हो गया तो इसे भी मंगोलिया के सफ़र के बहाने रास्ते में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फ़ारस में तो हशाशीन का खात्मा हो गया, लेकिन शाम में इनके किले अभी भी बाकी थे। वो मंगोलों के पहले हमले से तो बच गए, लेकिन इनका इंजाम मिस्र के ताकतवर ममलूक सुल्तान बरबस के हाथों हुआ। बरबस ने एक एक करके इनके तमाम किलों पर कब्जा कर लिया और 13वीं सदी के आखिर तक हशाशीन की सियासी ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, एक रियासत को तबाह किया जा सकता है, लेकिन एक अकीदे को नहीं। हशाशीन की रियासत तो ख़त्म हो गई, लेकिन नज़ारी इस्माइली लोग और इनका अकीदा जिंदा रहा। वो सदियों तक गुमनामी में चले गए और दुनिया भर में बिखर गए। जदीद दौर में वो एक बार फिर एक पुरअमन कम्युनिटी के तौर पे उभरे हैं, जिनकी क़ियादत आज के प्रिंस रहीमुल हुसैन कर रहे हैं। हशाशीन की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन इनका अफसाना अभी शुरू हुआ था। इनके दुश्मनों और फिर मार्को पोलो की बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई कहानियों ने उनकी यूरोप में एक ऐसी तस्वीर बनाई जो आधी हकीकत और आधा अफसाना थी। इनका तौहीन अमेज़ नाम हशाशीन, जो शायद हशीश पीने वालों के लिए इस्तेमाल होता था, यूरोप में असैसन्स बन गया। और आज ये लफ्ज़ किसी भी सियासी या खुफिया कातिल के लिए इस्तेमाल होता है। किला अल मौत अब खंडर हो चुका है और इसकी अजीम लाइब्रेरी तारीख़ की राख में गुम हो चुकी है, लेकिन हशाशीन का अफसाना आज भी ज़िंदा है। वो सिर्फ कातिल नहीं थे, वो आलिम थे, सियासतदान थे, एक मोहलक खेल के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने साबित किया कि एक छोटा सा मुनज़्ज़म गिरोह अगर अपने अकीदे पर पुख्ता हो तो दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों को चैलेंज कर सकता है। हशाशीन की कहानी एक सर्द खौफनाक याद दहानी है कि सबसे ख़तरनाक हथियार हमेशा तलवार या तोप नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसानी जहन होता है जिसे एक गैर मुतज़लज़ल मुतलकुल अकीदा चला रहा हो। हशाशीन पर हमारी ये सीरीज़ यहाँ मुकम्मल होती है। हमें उम्मीद है कि ये पुरस्कार सफ़र आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।